ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਸਾਡਾ ਚੈਨਲ 47 ਨਾਮਾ ਤੇ ਹਰ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ ਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਘੰਟੀ ਦਾ ਬਟਨ ਜ਼ਰੂਰ ਦਬਾਓ। ਮੇਰੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਚੌਧਰੀ ਸ਼ਕਰੁੱਲਾ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੇ 47 ਚ ਫੌਰਨ 47 ਦੀ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਅਦ 2-3-4 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਫੌਤ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਉਹ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਏ ਸਨ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਐਸ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਐਸ ਟੁੱਟਣ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। अगर किसी दे कोलों अनजाने डसके दे किसी और बंदे को भी उन्होंने तकलीफ हुई है जुबानी भी, क्योंकि बंदूक डंडे नाल होई नहीं, किसी होन नहीं दिती, अल्लाह दे फजल नाल रब ने नहीं होन दिती, रब दी ताकत नाल ओदे थल्ले लोकां ने होन नहीं दिती। लेकिन अगर किसी जुबान नाल भी होई है ते मैं उन्हां को माफी मंगना डसके वालों उन्हां तमाम लोकां को जिहड़े इत्थों गए। चौधरी शकरुल्ला खान साहब आंदे हुंदे सन, मेरा टैला खत्री, मेरा सोन सनियारा, मेरा भरा शिवदेव सिंह, मेरा रिशपाल सिंह, साडा अमर सिंह, मास्टर मूलचंद, श्याम सुंदर सिंह घुम्मन, सोडी, समंदर सिंह भाट, ए मेरे सन, ए मेरे सन। मैं इन्हां नूं कित्थों लभां? ते ਉਹ ਦੌਰ ਸੀ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ 47 ਆਇਆ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੋ ਮੁਲਕ ਬਣੇ। ਇੱਕ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੋ ਮੁਲਕ ਬਣ ਗਏ, ਇੱਕ ਦਾ ਨਾਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਹੀ ਰਿਹਾ, ਇੰਡੀਆ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣ ਗਿਆ। ਤੇ नवाब लियाकत अली खान साहब पाकिस्तान के पहले वजीर आजम जिहड़े सन, करनाल दे सन, ये कायद आजम मोहम्मद अली जिन्ना दा पैगाम लैके वड्डे दादा चौधरी साहब ज़फ़रुल्लाह खान को आए। इन्हां ने कहा कि कायद आजम ने उन्हें भेजा है ते 3 ओहदे असी कायद आजम ने खाली छड़ दिते ने, उन्हां ते किसी बंदे नूं नहीं लाया, 3 ओहदे तुहाडे वास्ते ने। और उन्होंने कहा कि जो ओहदा चौधरी साहब पसंद करन अपनी मर्जी का ओहदा उन्हां वास्ते इन्हां 3 चों एक लै लैन, जेड़ा और चाहन। उन्हें कि जी केड़े केड़े ओहदे ने? उन्हें कहा नंबर 1 वजीर खारजा पाकिस्तान, पाकिस्तान का पहला वजीर खारजा, फॉरेन मिनिस्टर। नंबर 2 चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब, पाकिस्तानी पंजाब का डिवीजन तो बाद पहला चीफ मिनिस्टर। नंबर 3 चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस, पहला चीफ जस्टिस पाकिस्तान। यह 3 ओहदे कायद आजम ने तुहाडे वास्ते खाली रखे ने, और मैं भी इन्हां 3 ओहदे विच कायद आजम दे नाल शामिल हां, और कायद आजम दा पैगाम लैके तुहाडे कोल आया, जेड़ा ओहदा तुसीं लैना चाहो। हुण तुसीं मैनूं खुद जानदे हो, इस धामी साहब माशाअल्लाह सियाने हो, वजारत खारजा दा ओहदा हमेशा वजीर आजम तो बाद सैकेंड हुंदा है, वजारत खारजा। ते उन्हां ने कहा कि ਇਹ 3 ओहदे ने। बाबा जी ज़फ़रुल्लाह खान ने कहा कि तुसीं मैनूं दसो कि कायद आजम दी ख्वाहिश की है कि इन्हां विचों मैं किहड़ा लवां। उन्हें कहा कायद आजम ने कहा कि तुहाडे उत्ते असां अपनी ख्वाहिश नहीं ठोसनी, ना अपनी मर्जी दसनी, तुहाडे वास्ते फ्री विल नाल अपना फैसला करो। उन्हें कहा मेहरबानी, लेकिन फिर भी ख्वाहिश की है। उन्हें कहा अगर सच्ची ख्वाहिश पहुंचे तो कायद की ख्वाहिश है कि तुसीं वजारत खारजा लवो पाकिस्तान, क्योंकि पंजाब कोई होर भी चला लेगा, चीफ जस्टिस होर भी लग लेगा, पाकिस्तान एक दिन का बच्चा है, नवा पैदा होया मुल्क है, ते दुनिया विच इस मुल्क का तारुफ कराना इंटरनेशनल फोरम ते दुनिया च ते तुहाडे तो लायक आदमी कोई नहीं। और पाकिस्तान हिंदुस्तान बनने तो पहला बाबा जी ज़फ़रुल्लाह खान लीग ऑफ नेशंस विच और इंपीरियल कॉन्फ्रेंस टोरंटो विच और इंटरनेशनल फोरम से 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस विच बहुत चंगी नुमाइंदगी कर चुके सन। बल्कि एक जगह बड़ा मशहूर बहस हुई सी सर विंस्टन चर्चिल दी, जिहड़ा इंडिया बरतानी का मशहूर चर्चिल सी, ओहदी और बाबा जी ज़फ़रुल्लाह खान दी। ते जदों बहस होई मुक गई तो बाबा जी ज़फ़रुल्लाह खान ने कहा कि मिस्टर चर्चिल, गल है चूंकि मैं पंजाब का रहने वाला एक जट हाँ, इंडियन हाँ, ते अंग्रेजी मेरी मादरी जुबान नहीं, ते अगर इस रुकावट के नाल अगर मैं कोई गल समझाण तो रह गया होवां ते मैनू वो मेरी कमी समझ के माजत मेरी कबूल कराया जे। ते जदों गल मुकी बहस, सर विंस्टन चर्चिल अपनी कुर्सी तो उठ के आए। सर विंस्टन चर्चिल इंग्लैंड विच पिलर होए ने, उन्हां दा अज तक लोग चर्चिल दा नाम लैंदे ने, उन्हां दे नाम दे अखान मशहूर ने।
ਤੇ ਚਰਚਲ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੀ ਕੁਰਸੀ ਤੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਆਏ और चौधरी साहब ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਮਿਲੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਤੋਂ। उन्होंने कहा नौजवान तू कहना कि तेरी मादरी जुबान नहीं अंग्रेजी, तू तो इतनी आला अंग्रेजी बोलना है। और उन्होंने कहा यू हैव गिवन मी द मोस्ट टफ टाइम इन माई लाइफ कि तू मेरे ते बहस करके, उन्होंने बहस की थी ना, ते मैनू जिंदगी का सब तो मुश्किल वक्त तू होया। उस तो बाद बाबा जी ने कि मेरी चर्चा नाल दोस्ती हो गई। फिर उन्होंने खतां विच उन्होंने डॉक्टर अब्दुल सलाम एक पाकिस्तान के बड़े बड़े साइंसदान होए ने जो नोबल इनाम मिलिया सी डॉक्टर अब्दुल सलाम, उन्होंने इस वाक़े दे अंदर लिखिया है एक किताब विच कि उस तो बाद सर ज़फ़रुल्लाह खान नूं उन्हें कहा मैं लैटर खुद पढ़े ने चौधरी ज़फ़रुल्लाह खान को, जिहदे विच उन्होंने कहा डियर ज़फ़रुल्लाह, फिर उन्होंने कहा माय डियर ज़फ़रुल्लाह, फिर उन्होंने कहा माय डियर फ्रेंड ज़फ़रुल्लाह खान। उन्होंने कहा दोस्ती वधदी गई है। चर्चिल दे खादसा ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਬਹਿਸ ਕਰੋ ਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬੰਦਾ ਭੁੱਲਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤੇ ਧਾਮੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ 2 ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਸਨ ਤੇ ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਦੋਸਤੀ ਬਹਿਸ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਦੋਸਤੀ ਸੀ ਸਰ ਵਿੰਸਟਨ ਚਰਚਲ ਦੀ ਕਿਤੇ ਨਾਲ, ਸਰ ਜ਼ਫਰੁल्ला ਖਾਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਲੋਕ ਹੋਰ ਸਨ। ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਜ਼ਫਰੁल्ला ਖਾਨ ਨੇ ਵਜ਼ਾਰਤ ਖਾਰਜਾ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਈ ਕਾਇਦ ਆਜ਼ਮ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ। ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਦੁਨਿਆਵੀ ਤੌਰ ਤੇ ਵੇਖੋ, ਅੱਜ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੇਖ ਲਓ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਾਂ ਪਹਿਲੇ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਹੋ ਕਿ ਤੂੰ ਫੈਡਰਲ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆਣਾ ਹੈ ਕਿ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਪੰਜਾਬ, ਤੇ ਬੰਦਾ ਕਹੇਗਾ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਪੰਜਾਬ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਗੋਂ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸਤ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਪੁੱਤਰ ਭਤੀਜਾ ਜੇ ਇੱਕ ਸੀਟ ਹੈ, ਕੱਲ 2 ਸੀਟ ਹੋਏਗੀ। ਅਗਰ ਮੇ ਬੀ ਅੱਜ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਅਗਰ ਉਸ ਥਾਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਦੁਨਿਆਵੀ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵਜ਼ਾਰਤ ਖਾਰਜਾ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਪੰਜਾਬ ਲਾਓ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੇ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਵੀ ਸੋਚਿਆ कि जो मोहम्मद अली जिन्ना कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना और लियाकत अली खान समझते ने मैं वो ज्वाइन करा। और फिर वो पहले वजीर खारजा पाकिस्तान बने। 1953 तक वो वजीर खारजा रहे। उस वजारत खारजा दे विच उन्हां दी बड़ियां विजय लक्ष्मी पंडित साहिबा भी उन्हां दे नाल उत्थे मिलदी रहियां यूनाइटेड नेशनस विच, नेहरू साहब दी भैन। ते उस तो बाद फिर वो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस दे प्रेसिडेंट होए। अच्छा, यूनाइटेड नेशनस दी जनरल असेंबली दे प्रेसिडेंट होए। ਤੇ ਬੜਾ ਇਕਵਾਮ ਮੁਤੱਹਦ ਇਹ 2 ਤੇ ਵਾਹਿਦ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕੋ ਬੰਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨੇ। ਸਰ ਜ਼ਫਰੁल्ला ਖਾਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਇੱਕ ਐਸਾ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨ ਦੀ ਯੂਐਨ ਦੀ ਜਨਰਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕੋਰਟ ਆਫ ਜਸਟਿਸ ਦਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਵੀ ਹੋਇਆ। ਜੀ ਧਾਮੀ ਸਾਹਿਬ, ਮੇਰੀ ਪੜਦਾਦੀ ਜੀ ਹੁਸੈਨ ਬੀਬੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਕਿਆ ਯਾਦ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਉਹ ਚੁੱਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਡਸਕਾਈ ਚੁਦਰਾਨੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਔਰ ਸਾਡਾ ਟੱਬਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਬੇ ਜੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਜੀ। ਇੱਕ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਨਸ਼ੀ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਮੁਖਤਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਨ, ਸਾਡੇ ਮੁਨਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਖਤਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਬਾਬਾ ਜੁਮਾ, ਬਾਬਾ ਜੁਮਾ ਜੀ। ਉਹ ਸਾਡੀ ਬਰਾਦਰੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਇੱਜ਼ਤ ਸੀ। ਤੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਮੇਰੇ ਉਹ ਸਮਝੋ ਕਿ ਮੇਰੇ ਦਾਦੇ ਪੜਦਾਦਾ ਜੀ ਦੇ ਮੈਨੇਜਰ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਨਸ਼ੀ ਔਰ ਮੁਖਤਾਰ ਆਂਦੇ ਸਨ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਹ ਬਾਹਰੋਂ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਆਏ ਔਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੇਰੀ ਪੜਦਾਦੀ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿ ਬੇਬੇ ਜੀ ਇੱਕ ਵੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਫਲਾਣਾ ਸਾਡਾ ਮੁਖਾਲਿਫ ਹੈ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਬੜੀਆਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਮੁਖਾਲਫਤ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਹਸੀਅਤ ਉਹਦੀ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਉਹਦੀ ਕੁਰਕੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣੇ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਆਇਆ ਸੀ ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਤਵਾਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਉਦੋਂ ਥਾਣੇਦਾਰ ਨੂੰ ਕੋਤਵਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਕੋਤਵਾਲ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹਦਾ ਕੁਰਕੀ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹਦੀ ਸਾਰਾ ਡੰਗਰ ਵੱਛਾ ਸਭ ਕੁਝ ਲੈ ਗਿਆ। ਬਲਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਉਹਨੇ ਬੜੀ ਚਮਕ ਕੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਖਾਲਿਫ ਦੀ ਸ਼ਿਕਸਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੇਖੋ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇੱਕ ਕਮਾਲ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਨਿੱਕੀ ਕੱਟੀ ਖੋਲਣ ਲੱਗੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਉਹਦੀ ਨਿੱਕੀ ਕੱਟੀ ਦੀ ਸੰਗਲ ਜਾਂ ਰੱਸਾ ਫੜ ਲਿਆ ਤੇ ਆਖਿਆ ਇਹ ਤੇ ਮੇਰੇ ਪਿਓ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਪਿਓ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ। ਤੇ ਉਹ ਕੋਤਵਾਲ ਦੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਸਿਪਾਹੀ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਧੱਕਾ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਲੈ ਗਏ ਨੇ। ਤੇ ਪੜਦਾਦੀ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਦੋਂ ਲੈ ਗਏ ਨੇ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਹੁਣੇ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਹਲੇ ਉਹ ਤਹਿਸੀਲੇ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਫੌਰਨ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਸੁਣਾ ਦੇ ਕਿ ਬੀਬੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਰਾ ਮਾਲ ਡੰਗਰ ਵੱਛਾ ਵਾਪਸ ਉਹਦੇ ਘਰ ਉਹਦੇ ਖੂਹ ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਓ, ਔਰ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਉਹਦੀ ਕੁਰਕੀ ਹੈ ਉਹ ਕੱਲ ਸਵੇਰ ਬਾਬੇ ਜੁਮੇ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਤਫਸੀਲ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਜਾਓ। ਬਾਬੇ ਜੁਮੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੇਬੇ ਜੀ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਬੜੀ ਮੁਖਾਲਫਤ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਇਹ ਤੇ ਵੇਲਾ ਉਹਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਂਦਾ। ਤੇ ਬੇਬੇ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਜੁਮਾ ਤੂੰ ਫਲਾਣੇ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਤੇ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਸੈਨ ਬੀਬੀ
सिकंदर खान दी नूह ते नसरुल्ला खान दी बीवी, मेरे कोलों उस बच्चे दा दर्द किस तरह महसूस होवे जिस पिंड दी मैं रईसानी हाँ, कि जिस बच्चे नूं धक्का मार के ओदी कट्टी दी की कीमत है, जेदी ਉਹ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪਿਓ ਦੀ ਕੱਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਲਈਏ, ਤੁਸੀਂ ਕੁਰਕੀ ਕਰ ਲਈਏ। ਤੇ ਸਾਰਾ ਉਹਦਾ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਕੁਰਕੀ ਸੀ ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਕੁਝ 100 ਰੁਪਏ ਹੋਏਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਦੋਂ 100 ਰੁਪਈਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਵਿਕ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ। ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੀ ਬੇਬੇ ਜੀ ਹੁਸੈਨ ਬੀਬੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੁਨਸ਼ੀ ਮੁਖਤਾਰ ਬਾਬੇ ਜੁਮੇ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਇਆ ਤੇ ਉਹਦੀ ਕੁਰਕੀ ਛੁਡਾਈ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਉਹੋ ਹੀ ਬੰਦਾ ਬੇਬੇ ਜੀ ਦੇ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਆ ਕੇ ਡਿੱਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ, ਬੇਬੇ ਜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸੱਚੀ ਏ, ਪੁੱਤ ਕਪੁੱਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਮਾਪੇ ਕਮਾਪੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਜ਼ਫਰੁੱਲਾ ਖਾਨ ਸ਼ਕਰੁੱਲਾ ਖਾਨ ਦੀ ਮਾਂ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਡਸਕੇ ਦੀ ਮਾਂ। ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਹ ਖਾਤੂਨ ਸਨ ਔਰ ਇਹੋ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਤਰਬੀਅਤ ਦਿੱਤੀ, ਇਹੋ ਉਹਨਾਂ ਤਰਬੀਅਤ ਦਿੱਤੀ। ਬਲਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਗੱਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੁਣਾ ਦਿੰਦਾ। ਲਾਹੌਰ ਮਾਡਲ ਟਾਊਨ ਸਾਡਾ ਘਰ ਸੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਘਰ ਸੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੀ ਤਸਵੀਰ ਵੀ ਭੇਜ ਦਿਆਂਗਾ। ਉਹ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਅਸਾਂ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਬਾਅਦ ਚ ਅਸਾਂ ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ ਘਰ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹ ਘਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਲਾ ਘਰ ਚ ਕੋਈ ਮੁਰੰਮਤ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਜਾਂ ਜ਼ੇਰੇ ਤਾਮੀਰ ਸੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵੀ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸਨ ਕਾਫੀ। ਤੇ ਬੇਬੇ ਜੀ ਮੇਰੇ ਸਾਡੇ ਕਦੀ ਕਦੀ ਗਰਮੀ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰ ਤਖਤ ਵਿਛਾ ਕੇ ਤੇ ਨਮਾਜ਼ ਲਾਉਣ ਵਿੱਚ ਘਰ ਦੀ ਕੋਠੀ ਦੀ ਬਾਗ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸਨ। ਤੇ ਬੇਬੇ ਜੀ ਕੋਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜ਼ੇਵਰ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ, ਰਈਸਾਨੀ ਸੀ ਔਰ ਅੱਲਾ ਦਾ ਫਜ਼ਲ ਸੀ, ਰੱਬ ਦਾ ਕਰਮ ਸੀ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਤਲਬ ਜ਼ੇਵਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬੇਪਨਾਹ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕੜਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ 80 ਤੋਲੇ ਦਾ ਸੀ। 80 ਤੇ 82 ਤੋਲੇ ਦਾ 1 ਕਿਲੋ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 1 ਕਿਲੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਇੱਕ ਸੇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕਿਲੋ ਵਿੱਚ 82 ਤੋਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ ਇੱਕ ਸੇਰ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਕੜਾ ਸੀ ਤੇ ਕਈ ਕੜੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ। ਤੇ ਉਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਜ਼ਫਰੁੱਲਾ ਕਈ ਕਿੱਲਿਆਂ ਦਾ ਸਾਡਾ ਘਰ ਸੀ, ਕਈ ਏਕੜਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਹੌਰ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਪੁਰਾਣੇ ਰਊਸਾ ਦੇ ਘਰ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਇੱਕਦਮ ਸ਼ੋਰ ਮਚ ਗਿਆ ਕਿ ਚੋਰ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਉਹ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਵੀ ਸਨ, ਸਭ ਕੁਝ ਸੀ। ਕੋਠੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸੀ, ਪੁਰਾਣੀ ਤਰਜ਼ ਦੀ ਕੋਠੀ ਸੀ, ਕਈਆਂ ਕਿੱਲਿਆਂ 'ਚ ਦਰਖਤ ਵੀ ਸੀ, ਰੋਸ਼ਨੀ ਵੀ ਸੀ, ਹਨੇਰਾ ਵੀ ਸੀ, ਰਲਿਆ ਮੇਲਾ ਕੰਮ ਸੀ। ਖੈਰ ਔਲਾਦ ਹੋ ਗਈ, ਬੈਡ ਜਨਰੇਟਰ ਆਨ ਕਰਤੇ ਗਏ, ਹਰ ਪਾਸੇ ਰੋਸ਼ਨੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਉਹ ਚੋਰ ਨਾ ਲੱਭੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਗੱਲ ਤੈਅ ਸੀ ਕਿ ਬੰਦਾ ਆਇਆ ਕੋਠੀ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰੋਂ, ਚੋਰ ਨਾ ਲੱਭੇ। ਇੱਕ ਉੱਥੇ ਬਾਬਾ ਮੱਲ ਸੀ, ਬਾਬਾ ਮੱਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਨ। ਉਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲਾ ਹੁਣ ਉਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹਫਸਾਬਾਦ ਬਣ ਗਿਆ। ਉਹਦੇ ਪਿੰਡ ਨਥੇ ਦੇ ਖਰਲਾਂ ਦਾ ਪਿੰਡ ਨਥੇ, ਉਥੋਂ ਦਾ ਸੀ ਉਹ ਕਿਸੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਜੀ ਜ਼ਫਰੁੱਲਾ ਖਾਨ ਦਾ ਕਲਾਇੰਟ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਕੀਲ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿਸੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਮੱਲਾ ਪੁਰਾਣਾ ਚੋਰ ਸੀ, ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦਾ। ਬਾਬਾ ਮੱਲਾ ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਰਿਟਾਇਰਡ ਚੋਰ ਸੀ, ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ ਦਾ। ਉਹ ਵੀ ਉਸ ਦਿਨ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਕੋਠੀ ਠਹਿਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਉਹ ਪੁਰਾਣੇ ਮੌਕਰਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਤਾਲੁਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਕੋਠੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਰਾਤ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਉਹ ਹੁਣ ਚੋਰ ਨਾ ਲੱਭੇ, ਘੰਟਾ ਹੋ ਗਿਆ ਨੌਕਰਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਰੇ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਲੱਭਦਿਆਂ, ਚੋਰ ਨਾ ਲੱਭੇ। ਉਹ ਅਖੀਰ ਨਾਲ ਬਾਬੇ ਮੱਲ ਖਾਨ ਨੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੈਫੀਅਤ ਬਾਅਦ ਸੁਣਾਨਾ। ਬਾਬੇ ਮੱਲ ਖਾਨ ਦੀ ਤਬੀਅਤ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਈ। ਉਹਨੇ ਬਾਅਦ ਚ ਗੱਲ ਸੁਣਾਈ, ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਤੇ ਦੋਹਰਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸਾਂ ਕਿ ਜੇ ਚੋਰ ਨਾ ਲੱਭੇ ਤੇ ਮੈਂ ਹੀ ਚੋਰ ਹਾਂ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਜੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਪਈ ਸੀ ਉਹ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀ ਪਈ ਉਸ ਵੇਲੇ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਤੇ ਧੱਕ ਵੱਜਦਾ ਸੀ ਕਿ ਆਇਆ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮੋਸਤਾਂ ਦੇ ਘਰ ਏ ਤੇ ਤੂੰ ਪੁਰਾਣਾ ਚੋਰ ਹੈ, ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਏ, ਤੇ ਜੇ ਚੋਰ ਇੱਥੇ ਫੜਿਆ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਮੱਲ ਖਾਂ ਤੂੰ ਚੋਰ ਏ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਰਹਿਣੇ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੱਲ ਖਾਂ ਬਾਬਾ ਮੱਲ ਆਂਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਹਰ ਪਾਸੇ ਚੋਰ ਲੱਭਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਸੋਚਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਚੋਰ ਹੋਵਾਂ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਲੁਕਾਂ। ਸਾਮੀ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਫਿਰ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਲੰਮੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਚੋਰ ਹੋਵਾਂ ਤੇ ਅੱਜ ਕਿੱਥੇ ਲੁਕਾਂ, ਜੇ ਲਾਦ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਲੁਕਾਂ। ਆਂਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਲੱਭਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤੇ 5 ਮਿੰਟ 'ਚ ਮੈਂ ਥਾਂ ਲੱਭ ਲਿਆ। ਉਹ ਥਾਂ ਇੰਝ ਸੀ ਕਿ 2 ਕਮਰਿਆਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਇੱਕ ਦੀਵਾਰ ਸੀ ਔਰ ਉਹ ਦੀਵਾਰ ਤਕਰੀਬਨ 4 ਫੁੱਟ ਚੌੜੀ ਸੀ।
ਉਹ ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੀ ਦੀਵਾਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਬੜੀਆਂ ਚੌੜੀਆਂ ਦੀਵਾਰਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ, ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਦੀਵਾਰ ਛੱਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲਦੀ ਸੀ ਉੱਥੇ 2 ਫੁੱਟ ਥੱਲੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਅਸਲ 'ਚ ਉਹ ਗਾਰਡਰ ਜਾਂ ਬਾਲੇ ਹੋਰ ਕੰਧਾਂ ਤੇ ਪਏ ਸਨ, ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਕਮਰੇ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ। ਉਹ ਛੱਤ ਔਰ ਦੀਵਾਰ ਜਿੱਥੇ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਕੋਈ 3 ਫੁੱਟ ਦਾ ਗੈਪ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਕੰਧ 4 ਫੁੱਟ ਚੌੜੀ ਸੀ। ਉਹ ਚੋਰ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਚੜ ਕੇ ਤੇ ਉਸ ਕੰਧ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਲੰਮੇ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀ, ਲੰਮੇ ਦਾ ਉਹ ਦੋਵਾਂ ਪਾਸੋਂ ਦਿਸਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਤੋਂ ਸਾਡੇ ਗਾਰਡ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨੌਕਰ ਤੇ ਚੌਕੀਦਾਰ ਸਾਰੇ ਫਿਰ ਪਰਾ ਕੇ 4 ਵਾਰੀ ਹੋ ਗਏ, ਟੁਰ ਗਏ, ਨਾ ਲੱਭੇ। ਬਾਬਾ ਮਲ ਖਾਂ ਉਸ ਕਮਰੇ 'ਚ ਵੜਿਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਬਗੈਰ ਵੇਖਿਆ ਉਂਝ ਹੀ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ, ਜਵਾਨਾ ਤੈਨੂੰ ਵੇਖ ਰਿਹਾ, ਥੱਲੇ ਉਤਰਿਆ, ਮੈਂ ਵੇਖ ਲਿਆ ਤੈਨੂੰ, ਥੱਲੇ ਉਤਰਿਆ, ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਲੰਮਾ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਲੰਮਾ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹ ਬੰਦਾ ਥੱਲੇ ਉਤਰ ਆਇਆ, ਫੜ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ। ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿ ਬਾਬਾ ਇੱਥੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ, ਤੈਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਦੱਸਿਆ? ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਮੋਇਆ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ? ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਚੋਰ ਹੋਵਾਂ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਚੰਗੀ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਲੁਕਣ ਦੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਉਂਝ ਹੀ ਸੋਚ ਲਿਆ। ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਪੁੱਛਿਆ ਚੋਰ ਨੂੰ ਕਿ ਹਾਂ ਭਾਈ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਕਿਉਂ ਆਇਆ? ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਨਾਲ ਦੇ ਘਰ ਮੈਂ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸਾਂ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬੁੱਢੀ ਖਾਤੂਨ ਸਨ ਇਹ ਉੱਥੇ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਪਏ ਸਨ, ਤੇ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਜ਼ੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਆਪਣੇ ਕੜੇ ਲਾਏ ਦੇ ਏਡੇ ਵੱਡਾ ਸੋਨੇ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਦਿਸੇ ਨੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਆਇਆ ਸੀ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਕਿ ਇਹ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਘਰ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਫੜ ਕੱਤਣਾ। ਤੇ ਬਹਰਹਾਲ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨੀ ਗੱਲ ਇੱਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਸੁਣਾਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨਾਲ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੀ ਚੱਲਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚੋਂ ਬਾਬੇ ਮਾਲ ਖਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ ਕਿ ਬਾਬੇ ਮਾਲ ਖਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਲ ਖਾਂ ਜੇ ਚੋਰ ਨਾ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਤੂੰ ਚੋਰ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਚਲੀਏ, ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਸਨ ਚੌਧਰੀ ਸੁੱਲਾ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਵਕੀਲ ਵੀ ਸਨ, ਬੈਰਿਸਟਰ ਬਾਹਰੋਂ ਬਣ ਕੇ ਆਏ ਸਨ, MLA ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਬਹੁਤ ਬੜੇ ਕਬੱਡਰ ਸਨ, ਬਹੁਤ ਬੜੇ ਕਬੱਡਰ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਫੜੇ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਅਸਦੁੱਲਾ ਖਾਨ। ਅਸਦੁੱਲਾ ਖਾਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਗਾਲਿਬ ਦਾ ਅਸਦ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸ਼ੇਰ, ਤੇ ਅਸਦੁੱਲਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਅੱਲਾ ਦਾ ਸ਼ੇਰ, ਰੱਬ ਦਾ ਸ਼ੇਰ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਜ਼ਫਰੁੱਲਾ ਖਾਨ ਬਗੈਰ ਦੱਸੇ ਡਸ ਕੇ ਆਏ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਆ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਵੇ ਸ਼ਕਰੁੱਲਾ ਖਾਨ? ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕਿ ਉਹ ਕਬੱਡੀ ਪੇ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ ਬਾਹਰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਅਸਦੁੱਲਾ ਖਾਨ ਹੋਰੀ ਵੀ ਆਏ ਨੇ, ਜੋ ਅਸਦੁੱਲਾ ਖਾਨ ਵੀ ਲਾਹੌਰੋਂ, ਤੇ ਉਹ ਕਬੱਡੀ ਖੇਡਣ ਗਏ ਨੇ ਸਾਰੇ, ਤੇ ਉਹ ਕਬੱਡੀ ਦਾ ਮੈਚ ਹੈ। ਜੋ ਜ਼ਫਰੁੱਲਾ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਦਾਦੀ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕਿ ਭਰਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਬਵੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣੇ ਗੱਡੀ ਕਲਵਾ ਕੇ ਬੁਲਵਾ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਵੀ ਕਬੱਡੀ ਅੱਜ ਵੇਖਣੀ ਹੈ। ਉਹ ਚੋਈ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਫਰੁੱਲਾ ਖਾਨ ਸੂਟਡ ਬੂਟਡ 3 ਪੀਸ ਸੂਟ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਵਜ਼ੀਰ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਬੰਦਾ, ਉਹ ਚਲੇ ਗਏ ਕਬੱਡੀ ਦੇਖਣ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੇ। ਅੱਗੇ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਚੌਧਰੀ ਸੁੱਲਾ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕਬੱਡੀ ਖੇਡਦੇ ਪਏ ਸਨ, ਚੌਧਰੀ ਸ਼ਕਰੁੱਲਾ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਬੈਠੇ ਸਨ ਬਾਹਰ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਕੀ ਆਇਆ, ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਫਰੁੱਲਾ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਕਬੱਡੀ ਖੇਡਣੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਰਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਹੋ, ਸਾਹਿਬ ਬਾਬੂ ਆਦਮੀ ਹੋ, ਕਬੱਡੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਨੰਗੀ ਪੈਰ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਖੇਡਣੀ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿਲ 'ਚ ਕੀ ਆਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਿੱਦ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਕੌਣ ਡੱਕ ਸਕਦਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਪਰ ਮੇਰੀਆਂ 2 ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੇ। ਨੰਬਰ 1 ਕਿ ਮੈਂ ਕੱਪੜੇ ਨਹੀਂ ਲਾਣੇ। तो जफरुल्ला खान ने कहा कपड़े नहीं मैं लाने, मैं ऐसे ड्रेस, मैं सिर्फ अपनी जुराबा बूट लावांगा, मैं कपड़े नहीं लाने। अच्छा, तो नंबर 2 उन्हें देखा ना कि अस्तुल्ला खान साहब को जिद्दा जानता है, सब तो चंगी कबड्डी खेडदा है, तो उन्हें कहा नंबर 2 है गल। नंबर 2 कि मैनू कबड्डी भी अस्तुल्ला खान पान आवे, मेरा छोटा भरा। बड़ा जो अस्तुल्ला खान साहब ने समझाया कि भरा जी है तुहाडे लई नहीं गल जानदे। उन्हें कहा नहीं नहीं नहीं। मैं कहा चलो ठीक है। जो अस्तुल्ला खान साहब कबड्डी पान गए, उन्हें कहा कबड्डी 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 करते गए। ਉਹ ਚੌਧਰੀ ਜ਼ਫਰੁੱਲਾ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜਨ ਵਾਸਤੇ ਹੱਥ ਪਾਇਆ ਤੇ ਚੌਧਰੀ ਅਸਦੁੱਲਾ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਉੱਥੇ ਹੀ, ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਾਰ ਗਏ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਫੜ ਕਰਤਾ। ਚੌਧਰੀ ਜ਼ਫਰੁੱਲਾ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਰੋਂਦਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਚੁੱਕਿ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਫੜਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਤਾਕਤਵਰ ਆਦਮੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾਇਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਮੁੱਕਿਆ, ਤੂੰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਛੁਡਾਉਣ ਦੀ, ਤੂੰ ਰੋਂਦ ਮਾਰਿਆ, ਤੂੰ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਇੱਜ਼ਤ ਵਿੱਚ, ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਵਿੱਚ ਐਵੇਂ ਮੈਨੂੰ ਜਿਤਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਫੜਕਤ ਹੈ, ਤੂੰ ਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਟਰਾਈ। ਤੇ ਮੈਂ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਖੇਡਣਾ, ਮੈਂ ਜੈਨੂਇਨ ਕਬੱਡੀ ਖੇਡਣੀ ਹੈ ਜੈਨੂਇਨ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਭਰਾ ਜੀ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਸਦਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣ। ਦੁਬਾਰਾ ਚੌਧਰੀ ਜ਼ਫਰੁੱਲਾ ਸਾਹਿਬ ਖਲੋਤੇ, ਜ਼ਫਰੁੱਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦੁਬਾਰਾ ਆਏ, ਕਬੱਡੀ ਪਾਉਂਦੇ ਪਾਉਂਦੇ ਆਏ, ਚੌਧਰੀ ਜ਼ਫਰੁੱਲਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਫੜਨ ਲੱਗੇ, ਦਫਾ ਮਾਰਨ ਲੱਗੇ ਤੇ ਚੌਧਰੀ ਧਾਮੀ ਸਾਹਿਬ, ਚੌਧਰੀ ਅਸਦੁੱਲਾ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਜਿਹਾ ਧੱਫਾ ਮਾਰਿਆ। ਉਹ ਚੌਧਰੀ ਜ਼ਫਰੁੱਲਾ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਡਿੱਗ ਪਏ, ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਡਿੱਗ ਪਏ।
ਤੇ ਜ਼ਫਰੁੱਲਾ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਫਟ ਉੱਠ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਕੀ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਮੁਸਤਫਾ ਖਾਨ ਨੂੰ, ਇਹ ਕੀ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਭਰਾ ਜੀ ਇਹ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕਬੱਡੀ ਹੈ। ਕਬੱਡੀ ਹੈ। ਖੈਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਖੇਡਣੀ, ਖੈਰ ਉਹ ਬਾਹਰ ਆ ਗਏ। ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਵਿੱਚ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਬਾਪੂ ਜੀ ਕਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਸਾਡੀ ਬਰਾਦਰੀ ਦੇ ਸਨ। ਉਹ ਦਾਦਾ ਜੀ ਸ਼ਿਵਦੇਵ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਨੇੜਿਓਂ ਸਨ, ਟਾਰੀ ਦੇ ਸਨ। ਉਹ ਬੜੇ ਮੁਅੱਜ਼ਜ਼ ਆਦਮੀ ਸਨ, ਬੜੇ ਸ਼ਰੀਫ ਆਦਮੀ ਸਨ, ਬੁੱਢੇ ਸਨ। ਤੇ ਜਗਤ ਬਾਬੂ ਸਨ। ਜਗਤ ਬਾਬੂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਸਾਰਾ ਜੱਗ ਬਾਪੂ ਆਂਦਾ ਸੀ, ਜਗਤ ਬਾਪੂ ਸਨ। ਵੱਡੇ ਛੋਟੇ ਸਾਰੇ ਬਾਪੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਇੱਜ਼ਤ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਜ਼ਿਕਰ ਅਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਵੱਡਿਆਂ ਕੋਲ ਬਾਪੂ ਜੀ ਕਰਦੇ। ਉਹ ਬੁੱਢੇ ਹੋਏ ਤੋਂ ਗਏ ਸਨ, ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ 1982 ਚ ਕਿਤੇ ਫੌਤ ਹੋਏ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਦੌਰ ਸੀ ਉਹ 47 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ, ਤੇ 47 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਗਏ ਔਰ ਸਾਰੇ ਮੁਖਤਲਿਫ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਬੜਾ ਅੱਗੇ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਇਹ ਮੁਖਤਸਰ ਤਾਰਫ ਮੇਰੇ ਖਾਨਦਾਨ ਦਾ ਐਸੇ ਮੁਖਤਸਰ ਨਹੀਂ, ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਮੁਖਤਸਰ ਹੀ ਸਮਝਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ, ਬੇਬਾਕ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਦੋ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਐਸਾ ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਚੌਧਰੀ ਸਰ ਜ਼ਫਰੁੱਲਾ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ, ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਿਆ। ਬਲਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਭੁੱਲ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਕਿੰਗ ਜਾਰਜ ਦੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਜਪੋਸ਼ੀ, ਕਿੰਗ ਜਾਰਜ ਦੀ ਤਾਜਪੋਸ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ ਇੰਗਲਿਸਤਾਨ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਚੌਧਰੀ ਸਰ ਜ਼ਫਰੁੱਲਾ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਐਮਪਰ ਦੀ, ਵਾਇਸਰਾਏ ਦੀ, ਔਰ ਨਾਲ ਚੈਂਬਰ ਆਫ ਪ੍ਰਿੰਸੈਸ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜਾ ਬਰੋਦਾ ਨੇ, ਗੇਕਵਿਡ ਮਹਾਰਾਜੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਬਰੋਡਾ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਉਹ ਸ਼ਾਹੀ ਰਿਆਸਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚੈਂਬਰ ਆਫ ਪ੍ਰਿੰਸੈਸ ਵੱਲੋਂ ਹੋ ਗਏ ਸਨ, ਔਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਵਾਇਸਰਾਏ ਵੱਲੋਂ ਚੌਧਰੀ ਸਰ ਜ਼ਫਰੁੱਲਾ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਇਕੱਠੇ ਗਏ ਸਨ। ਔਰ ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਮਹਿਮਾਨ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਇਹ ਸ਼ਾਹੀ ਮਹਿਮਾਨ ਸਨ, ਸ਼ਾਹੀ ਮਹਿਮਾਨ ਸਨ। ਉਹ ਫਿਰ ਸਾਰਾ ਵਾਕਿਆ ਵੀ ਬਾਬਾ ਜ਼ਫਰੁੱਲਾ ਖਾਨ ਨੇ ਉਹ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਗਏ ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਸੀ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੈਠੇ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਬਰੋਡਾ ਉਹਨਾਂ ਬੜੇ ਬੁੱਢੇ ਸਨ ਔਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸਨ। ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵਾਇਸਰਾਏ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਵੀ ਚੌਧਰੀ ਸਰ ਜ਼ਫਰੁੱਲਾ ਖਾਨ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿੱਚ ਯੂਨੀਕ ਸੀ, ਧਾਮੀ ਸਾਹਿਬ, ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨਸ ਦੀ ਅਕਵਾਮ ਮੁਤਹਿਦਾ ਦੀ ਜਨਰਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਹੋਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਸੁਪਰੀਮ, ਔਰ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨਸ ਦੀ ਜਨਰਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਹੋਣਾ ਵਾਹਿਦ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਬੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਦੋਵਾਂ ਇਦਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਰਬਰਾਹ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਇੱਕ ਐਸਾ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਦੋਵਾਂ ਇਦਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਰਬਰਾਹ ਹੋਇਆ। ਫਿਰ ਮਲਕਾ ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਸੀ। ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਸੀ ਉਹ ਮਲਕਾ ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੀ ਖਾਹਿਸ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਮਲਕਾ ਨੂੰ ਜਾਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਮਿਲਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮੁਲਾਕਾਤ ਤੋਂ 1 ਘੰਟਾ ਜਾਂ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸੱਦਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲਸ ਦੱਸੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲਸ ਕੀ ਹੋਣਗੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੀ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਲਣਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੱਠਣਾ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਮਲਕਾ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਫਰਜ਼ੇ ਮਹਾਲ 5 ਮਿੰਟ ਦੀ ਹੈ ਔਰ ਮਲਕਾ 2 ਘੰਟੇ ਨਹੀਂ ਉੱਠਦੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਘੜੀ ਨਹੀਂ ਵੇਖਣੀ। ਔਰ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘੜੀ ਵੇਖਣ ਦੀ ਬਹੁਤ ਆਦਤ ਹੈ ਤੇ ਘੜੀ ਬਾਹਰ ਲਾ ਕੇ ਜਾਓ। ਔਰ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਮਲਕਾ ਨਾਲ ਅੱਧਾ ਘੰਟੇ ਦੀ ਹੈ ਔਰ ਮਲਕਾ ਪਹਿਲੇ ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਹੀ ਉੱਠ ਪਵੇ, ਦੂਜੇ ਮਿੰਟ ਉੱਠ ਪਵੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਹਿਣ ਤੇ ਇਸਰਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ। ਉਹ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਉਹ ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਚੌਧਰੀ ਜ਼ਫਰੁੱਲਾ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਬੜੇ ਪਾਬੰਦ ਸਨ, ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਕਤ ਦੇ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ। 5 ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ 'ਚ, 5 ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉਹ ਬੜੇ ਪਾਬੰਦ ਸਨ ਵਕਤ ਦੇ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ। ਜ਼ੋਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਲਾਕਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮਝਿਆ ਕਿ ਬੜਾ ਹੈਂਡਸਮ ਟਾਈਮ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦਾ ਵਕਤ ਵੀ ਸੀ ਤੈਅ, ਉਹ ਵੀ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਸੀ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਬਹੁਤ ਵਕਤ ਹੈ ਮੇਰੀ ਅਸਰ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਦਾ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਵਕਤ ਹੋਏਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਚੌਧਰੀ ਜ਼ਫਰੁੱਲਾ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ 'ਚ ਕਿ ਮੇਰੀ ਉਹ ਮੁਲਾਕਾਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇਤਨੀ ਤਵੀਲ ਹੋਈ, ਔਰ ਬਾਅਦ ਮਲਕਾ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਪਹਿਲੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਬਾਮੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਦੇ ਅਮੂਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਕਿ ਤਵੀਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋ ਗਈ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਫਿਕਰ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਅਸਰ ਦਾ ਨਮਾਜ਼ ਨਾ ਵਕਤ ਟੁੱਟ ਜਾਏ। ਕੁਝ ਦਿਨ ਮੈਂ ਸਬਰ ਕੀਤਾ, ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਘੜੀ ਵੇਖ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮਲਕਾ ਨੂੰ ਮਾਯੂਬ ਲੱਗਾ। ਤੇ ਮਲਕਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਫਰੁੱਲਾ ਖਾਨ ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵੀ, ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਣਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਘੜੀ ਵੇਖੀ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮਲਕਾ ਆਲੀਆ। ਤੇ ਮਲਕਾ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਚੰਗੀ ਨਾ ਲੱਗੀ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ ਕਿ ਘੜੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਵੇਖੇਗਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ
ਤੇ ਮਲਕਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਵੀ ਕੋਈ ਹੈ ਵੇ ਜਿੰਨਾ ਤੈਨੂੰ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕੌਣ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੇਰਾ ਪਰਵਰਦਗਾਰ, ਜਿਨੇ ਮੈਨੂੰ ਰੱਬ ਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਨਮਾਜ਼ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ। ਉਹ ਬਜਾਏ ਮਲਕਾ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਤੇ ਉਹ ਇਤਨੀ ਖੁਸ਼ ਹੋਈ ਇਤਨੀ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਇੱਕ ਲਮਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੈਲ ਵਜਾਈ ਔਰ ਆਪਣੇ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫਰ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਫਰੁੱਲਾ ਖਾਨ ਦੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਵੇ ਤੇ ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਵੇਖ ਕੇ ਔਰ ਨਮਾਜ਼ ਦਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਇੱਥੇ ਕਰੋ, ਇੱਥੇ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇੱਥੇ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਸੀ ਔਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਡਾਕੂਮੈਂਟਡ ਹੈ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਮਲਕਾ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਾਜਾ ਮਹਾਰਾਜਾ ਵੀ ਐ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਹਿ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬਹੁਤ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਕਾਫੀ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਘਰਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਤਾਲੁਕ ਵੀ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਹੀ ਰਿਆਸਤਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸਨ, ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਸਨ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਵਕਤ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਨ ਆ ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਆਂਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਡਸਕਾ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਡਸਕੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰ ਸੀਗੇ ਖਾਸ ਜਾਂ ਹਿੰਦੂ ਫੈਮਿਲੀ ਸੀਗੀਆਂ ਜਿਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਂਝ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸੋ ਜੀ। ਹੁਣ ਧਾਮੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸਾਂ ਹੁਣ ਟੋਰਦਾ 47 ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਕੰਮ, ਹੁਣ ਇੱਕ ਗਲੀ ਵਿੱਚ, ਕਿ ਹੁਣ ਇਸ ਗਲੀ 'ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਬੜਾ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ, ਸਾਰੇ ਟੱਬਰ ਵਾਸਤੇ। ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਕਿ ਮੈਂ ਹਿੰਦੂ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਔਰ ਬਾਵਜੂਦ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ 47 ਵੇਲੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਾਂ, ਮੈਂ ਬਾਅਦ ਚ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਸਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੱਡਿਆਂ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਚੌਧਰੀ ਸ਼ੁਕਰੁੱਲਾ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਵੇਖੇ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦੋ ਦਾਦੇ ਵੇਖੇ ਨੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੇ, 1985 ਵਿੱਚ ਫੌਤ ਹੋਏ ਸਨ। ਲੇਕਿਨ ਗੱਲ ਹੈ ਵਿਧਾਮੀ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਸਾਡੀ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਬੜੇ ਮੁਖਤਲਿਫ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਜੀ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ, ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ ਸਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ। ਸਾਡਾ ਘਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਸਿਰਫ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਨੰਬਰ ਲਏ ਨੇ ਪੇਪਰਸ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਕੀ ਬਣੋਗੇ, ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਅੱਜ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਵਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਬੜੇ ਨਸਤਾਲੀਕ ਆਦਮੀ ਸਨ, ਬੜੇ ਐਲੀਗੈਂਟ ਆਦਮੀ ਸਨ। ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ, ਪਾਣਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਹਿਣਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੱਠਣਾ ਹੈ, ਵੱਡੇ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਲਣਾ ਹੈ, ਚਾय ਦਾ ਕੱਪ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਸਰਾਂਦੇ ਵੱਡੀ ਤੇ ਸਰਾਣੀ ਨਹੀਂ ਬਹਿਣਾ, ਪਵਾਂਦੀ ਬਹਿਣਾ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਲਣਾ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਵਾਸਤੇ। ਪੁਰਾਣੇ तमाम ਰਿਸ਼ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਗੁਜ਼ਰ ਚੁੱਕੇ ਸਨ, ਫੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸਨ, ਜਾਂ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਸਨ 47 ਵਿੱਚ, ਜਾਂ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੇ ਗਏ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲਣ ਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਸਿਰਫ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਨਸਲ ਜੋ ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਸੀਨੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਵੇ, ਅਗਰ ਸਭ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਸੀਨੇ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਜਿੰਨੀ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮੇਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਰੀ ਸੀਨਾ ਬਸੀਨਾ ਇਲਮ ਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਬਲਕਿ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਦੋਸਤ ਨੇ, ਉਹ ਕਿਤਾਬ ਵੀ ਲਿਖਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕਿ ਇੱਕ ਫਲਾਣਾ ਵਾਕਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਰੀਖ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਲਤ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੇ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਇਲਮ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਿਰਫ ਇਲਮ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬਾਪ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ, ਔਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਦੀ ਕਹੀ ਹੋਈ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੁਤਬਰ ਮੰਨਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈ ਕੀ ਸੀ, ਪਤਾ ਕੀ ਜਾਣਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਤੇਰੀ ਗੱਲ ਗਲਤ ਹੈ। ਉਹ ਚੂੰਕਿ ਮੈਨੂੰ ਖਾਨਦਾਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਠੀਕ ਕਰਦਾ ਹੈ। 15-20 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਉਹਦਾ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਆਇਆ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਫਲਾਣੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਮੈਂ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਨਿਕਲੇ ਹੋ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ 3 ਕਿਤਾਬਾਂ ਜੋ ਗਲਤ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੰਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿਤਾਬਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਲੋਕ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਦਾਦੇ ਕੋਲ ਕੀ ਸੁਣਿਆ। ਮੇਰੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਚੌਧਰੀ ਸ਼ੁਕਰੁੱਲਾ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੇ 47 ਚ ਫੌਰਨ 47 ਦੀ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਅਦ 2-3-4 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਫੌਤ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਉਹ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਏ ਸਨ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਇਸ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਇਸ ਟੁੱਟਣ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਸਾਡੇ ਘਰ ਅਸੀਂ ਕਾਫੀ ਦੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਚਾਹ ਦੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਬਹਿਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਬਾਅਦ ਚ ਯਾਦ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ।
ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਸਮ ਖਾ ਕੇ ਕਹਿਣਾ, ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ ਜਾਣ ਕੇ, ਕਿ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਾਬਾ ਜ਼ਫਰੁੱਲਾ ਖਾਨ ਨੂੰ ਲਾਹੌਰ ਮਿਲਣ ਜਾਂਦੇ ਸਾਂ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਇੰਝ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਪੇਪਰ ਦੇਣਾ, ਇੱਕ ਕਿਤੇ ਪਰਚਾ ਦੇਣ ਚੱਲੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਟੈਸਟ। ਉਹਨਾਂ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਇਲਮ, ਜਨਰਲ ਨੌਲੇਜ, ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਖਾਨਦਾਨੀ ਇਲਮ, ਦੂਜਾ ਸਾਰਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਪੁੱਛਦੇ ਸਨ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕਈ ਪੁੱਛਤਾ ਉਹਨਾਂ ਸਿਖਾਈਆਂ ਸਨ ਬਾਬਾ ਜੀ ਜ਼ਫਰੁੱਲਾ ਖਾਨ ਨੇ, ਇਹ ਸਰਦਾਰ ਨਵਾਈਦਾਰ ਸਿੰਘ ਤੱਕ, ਚੋਈ ਨਵਾਈਦਾਰ ਖਾਨ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਸਿਖਾਈਆਂ ਸਨ। ਹੁਣ 47 ਦੀ ਅਗਰ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੇ ਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਉਦੋਂ ਬੱਚੇ ਸਨ, ਉਹ 15 ਸਾਲ ਦੇ ਸਨ, ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੇ ਵਾਲਿਦ ਵੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਐਕਸਟਰਾ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਆਦਮੀ ਸਨ। 15 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਬਜ਼ੌਰਬ ਕੀਤੀਆਂ ਜਿਹੜਾ 30 ਸਾਲ ਦਾ ਬੰਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਉਹਦੀ ਮੇਨ ਵਜ੍ਹਾ ਸੀ ਉਹ ਡੀਪਲੀ ਰੂਟਡ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੜ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਨ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਨ, ਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਨ। ਉਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਮੇਰੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਚੌਧਰੀ ਸ਼ਕਰੁੱਲਾ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਮਝਦੇ ਸਨ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਮੇਰਾ ਬਾਜ਼ੂ ਕੱਟਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਮੇਰੇ ਅੱਬਾ ਜੀ ਆਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਚੌਧਰੀ ਸ਼ਕਰੁੱਲਾ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਆਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਮੇਰਾ ਟਹਿਲਾ ਖੱਤਰੀ, ਮੇਰਾ ਸੋਨ ਸੁਨਿਆਰਾ, ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਸ਼ਿਵਦੇਵ ਸਿੰਘ, ਮੇਰਾ ਰਿਸ਼ਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਸਾਡਾ ਅਮਰ ਸਿੰਘ, ਮਾਸਟਰ ਮੂਲਚੰਦ, ਸ਼ਾਮ ਸੁੰਦਰ ਸਿੰਘ ਘੁੰਮਣ, ਸੋਢੀ, ਸਮੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭਾਟ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਸਨ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਸਨ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਲੱਭਾਂ? ਬੜੇ ਉਹ ਦਿਨ ਅਜੀਬ ਸਨ। ਅਸਾਂ ਸਾਰੀ ਗੱਲਾਂ ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਕੋਲ ਸੁਣੀਆਂ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਅੱਬਾ ਜੀ ਦੱਸਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਲੋਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਈਗ੍ਰੇਟ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਕਿ ਗਲੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜੋ ਸੇ ਲੋਕ ਨਿਕਲਦੇ ਸਨ ਤੇ ਗਲੀ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਜੈਸੇ ਲੋਕ ਅਸਾਂ, ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਸਨ, ਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਸਨ ਤੇ ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਸਮਾਨ ਵੱਲ ਵੇਖਦੇ ਸਨ, ਜਿਵੇਂ ਦੂਰ ਨਿਕਲ ਗਏ ਨੇ। ਔਰ ਆਸਮਾਨ ਵੱਲ ਵੀ ਇੰਝ ਉੱਚੇ ਆਸਮਾਨ ਵੱਲ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਐਂਗਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਮੀਨ ਔਰ ਆਸਮਾਨ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਐਂਗਲ ਤੇ ਵੇਖਦੇ ਸਨ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਆਂਦੇ ਸਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਹਿੰਦੂਰ ਸੇ ਗਏ ਨੇ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਆਖਰੀ ਵਕਤ ਜਿਹੜਾ ਫਾਈਨਲ ਗੁੱਡ ਬਾਏ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ, ਤੇ ਗਲੀ ਪਰਤਦੇ ਸਨ ਤੇ ਨੁੱਕਰ ਤੇ ਸਿਰ ਰੱਖ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਛਾਤੀ ਘਰ ਨੂੰ ਮਾਰਦੇ ਸਨ ਔਰ ਰੋਂਦੇ ਸਨ ਔਰ ਗਲੀਆਂ ਦੀ ਨੁੱਕਰਾਂ ਚੁੰਮਦੇ ਸਨ। ਨੁੱਕਰਾਂ, ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਸ਼ਿਵਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜਾਂ ਸਰਦਾਰ ਅਮਰ ਸਿੰਘ, ਸਾਡੇ ਦੋਵੇਂ ਬਾਬੇ ਅਮੀਰ ਲੋਕ ਸਨ ਤੇ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਹੈ, ਠੀਕ, ਜਿਹੜਾ ਜਿੰਨਾ ਅਮੀਰ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਛੱਡਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਘਰ ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਖੱਤਰੀ ਦਾ ਵੀ, ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਪਾਠ ਦਾ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਘਰ ਸੀ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਦੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ, ਨਾ ਮੇਰੀ ਅੰਮੀ ਉੱਥੋਂ ਮਾਜਰ ਹੋ ਕੇ ਆਏ, ਨਾ ਇੱਥੋਂ ਗਏ, ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਸਨ ਇੱਥੋਂ ਹੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਦੇ ਸਨ। ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਪਣੀ ਵਾਲਦਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਮੀ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ 47 ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਛੱਡਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਹੁੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਪਰਾਂ, ਤੇ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ, ਮੈਂ ਗੱਲ ਵਧਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਣਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਲ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਣਾ, ਮੈਂ ਇਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਮਰਨਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਮੇਰੀ ਨਸਲੋ ਤੁਸੀਂ ਬਚੋ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਇਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰਹਾਂਗੀ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਕਿ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਰਦ ਸਨ, ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ। ਵੇਖੋ ਗੱਲ ਹੈ ਧਾਮੀ ਸਾਹਿਬ, ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਹੋ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਜੰਮਿਆ ਪਲਿਆ, ਤੇਰਾ ਬਾਪ ਦਾਦਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਦਾ ਸੀ, ਤੂੰ ਹੁਣ ਜਾ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਚ 14 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਤੇਰਾ ਮੁਲਕ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਤੂੰ ਜਾ। ਫਿਰ ਅਗਰ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਜਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਇਹ ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਰਦ ਦੇ ਬਜਾਏ ਇਸ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹੋ ਕਿ ਜਾਓ, ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ ਸ਼ਾਇਦ ਦਰਦ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੇ, ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੇ ਕਿ ਮੈਂ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਕਿਉਂ ਮਾਰੇ ਗਏ? ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਸਨ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਸਨ, ਸਨ ਆਫ ਦਾ ਸੋਇਲ ਸਨ, ਉਸ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਸਨ। ਕਿਉਂ? ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਰਾਤ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਹਿਦ ਦੀ ਮੱਖੀ ਦਾ ਜਾਂ ਖੱਖਰ ਢਾ ਦਿਓ ਨਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਖੱਖੜ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਸੁੱਟ ਦਿਓ, ਤੇ ਖਾਲੀ ਬੂਹੇ ਤੇ ਵੀ ਉਹ ਕੁਝ ਰਸਾ ਕੇ ਬੈਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਘਰ ਸੀ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਚ ਲੋਕ ਬੇਮਕਾਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਇਹ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਐਪੀਸੋਡ ਸੀ, ਇੱਕ ਤਕਲੀਫ ਦਾ।
ਤੇ ਮੇਰੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਅੱਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਬਾਕੀ ਦੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਇਸ ਫੇਜ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕੇ। ਉਹ ਆਂਦੇ ਸਨ ਕਿ ਕਿਆ ਲੋਕ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇੱਥੋਂ ਚਲੇ ਗਏ। ਕਿਆ ਮੈਂ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮਾਸਟਰ ਮੂਲ ਚੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਖੱਤ ਹੈ 7 ਸਫ਼ੇ ਦਾ ਖੱਤ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਮੇਰੇ ਅੱਬਾ ਜੀ ਨੂੰ 1979 ਚ ਲਿਖਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮੇਰੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਖੱਤ ਸੁਣਾਵਾਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਆਂਸੂ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਲੋਕ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਆਏ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਅੱਛੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਗਏ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਮਜਬੂਰੀ 'ਚ ਕਾਰ ਛੱਡਣਾ, ਅੱਜ ਉਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਲੋਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਖਾਦਮ ਹੁਸੈਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਲਹਿਰ ਵਾਲੇ ਨੇ ਜਾਂ ਦੂਸਰੇ ਨੇ, ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੇਖਣਾ ਵਾ, ਇੱਕ ਉਹ ਚੌਹਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਈ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਖਿਆਮ ਚੌਹਾਨ ਸਾਹਿਬ ਮੰਨਦੇ। ਅੱਜ ਉਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਮੇਰਾ ਪਿੰਡ। ਕੈਸਾ ਮੇਰਾ ਪਿੰਡ? ਜਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਚੋਂ ਤੂੰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਤੂੰ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ, ਅੱਜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਪਿੰਡ। ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ 73 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਕਾਫੀ ਲੋਕ ਮਰ ਗਏ ਨੇ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ ਮਰ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਆਂਦੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡਾ ਪਿੰਡ ਵਿਖਾ ਦਿਓ। ਕਮਾਲ ਹੈ, ਕਮਾਲ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਐਪੀਸੋਡ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਤੇ ਡੈਡੀਕੇਟ ਕਰਨਾ ਡਸਕੇ ਦੇ ਗਏ ਹੋਏ तमाम ਸਿੱਖ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੋਂ ਗਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਸ ਡੈਡੀਕੇਟ ਕਰਨਾ ਉਹ ਇੱਕ ਨੂੰ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਅਣਜਾਣੇ ਡਸਕੇ ਦੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਹੋਈ ਹੈ, ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੰਦੂਕ ਡੰਡੇ ਨਾਲ ਹੋਈ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਹੋਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਅੱਲਾ ਦੇ ਫਜ਼ਲ ਨਾਲ, ਰੱਬ ਨੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤੀ, ਰੱਬ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹੋਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣਾ ਡਸਕੇ ਵੱਲੋਂ, ਉਹਨਾਂ तमाम ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੋਂ ਗਏ। ਤਕਲੀਫ ਵੀ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਰੋਣੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈ ਵਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਬਰਾਦਰੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੋਂ ਗਏ ਹੋਏ ਲੋਕ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਔਲਾਦ ਨੂੰ 2-3 ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਜਿਹੜੇ ਡਸਕੇ ਵੇਖਣ ਆਏ ਸਨ। ਹੁਣ ਅਗਰ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਆ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਐਪੀਸੋਡ ਕੀਤੀ ਸੀ ਸਰਦਾਰ ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ੈਲਦਾਰ ਦੇ ਖਾਨਦਾਨ ਦੀ। ਜ਼ਰਾ ਤਰਤੀਬ ਨਾਲ ਚਲੀਏ ਤਾਂ ਕਿ ਅਗਰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਇੱਥੋਂ ਪੜੀਏ ਫਿਰ ਇੱਥੋਂ ਨਾ ਪੜੀਏ, ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਏ। ਸਰਦਾਰ ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ, ਸਰਦਾਰ ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ੈਲਦਾਰ ਸਥਾਈ ਸਾਡੇ ਡਸਕੇ ਦੇ ਸਨ, ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਸਨ, ਸਾਡੇ ਦਾਦੇ ਸਨ, ਸਾਡੇ ਉਹ ਡਸਕਾ ਸਾਈਆਂ ਦਾ ਪਿੰਡ ਹੈ ਜੀ, ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਕਸਬਾ ਹੈ, ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਸਿਆਲਕੋਟ ਵਿੱਚ। ਸਿਆਲਕੋਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਸਰਾ ਵੱਡਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ ਹੀ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੂਜੇ